السلام علیکم جناب، میرا نام ہے شیخ ظہیر عباس اور آج کے بعد اس چینل پہ آپ لوگ مجھے دیکھیں گے. میں آپ لوگوں کو ایڈسنس سے متعلق تمام انفارمیشن پرووائڈ کروں گا. ارے بھائی آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس چینل پہ آپ آ گئے ہو، میرے چینل پہ آپ نے ویڈیوز بنانی ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ بھائی جان میں ہی بناؤں. اچھا خیر، یہ اس بندے کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، پوری دنیا ان سے واقف ہے. پاکستان کے اندر اگر آپ رہتے ہیں تو جہاں تک ان کی کوئی بھی خبر وغیرہ جاتی ہے تو آپ تمام دوست اس چیز کو بھی جانتے ہوں گے کہ یہ کوئی ایک شخص کی نہیں، تقریباً 5 سے 6 لاکھ یوزر کے یہ استاد ہیں. اور استاد کا ادب آپ کو بھی پتہ کہ ہر بندہ ہی کرتا ہے، اور ہم بھی ان کے ہی شاگرد. اور جب فرسٹ ٹائم میں نے ان کو دیکھا تھا، میرا ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس تھا وہ آپ نہیں جانتے، میں بہتر جانتا ہوں اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے. اور استادوں کا ادب ہی آج مجھے یہاں پہ کھینچ رہا ہے. اور کچھ آپ کے ایسے کویسچنس تھے جو میں نے شفیق بھائی کے ساتھ کرنے تھے. شفیق جعفری ان کا اصل نام ہے یوٹیوب چینل پہ، اور شفیق الحسن بھائی کا نیم ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ میرے جو چند سوال ہیں ان میں آپ کو بھی پتا کہ یہ ایک میگا کلاس تھی، اور میگا کلاس کے اندر کچھ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی. ان میں سے سب سے پہلا جو ہمارا کویسچن تھا گوگل ایڈسنس کے بارے میں، کہ شفیق بھائی آپ کی ایڈسنس کے ساتھ جو ہے لائف کس طرح سے گزری ہے، اور کیا ایسا وہ کون سی چیز تھی کہ آپ کو گوگل ایڈسنس کے ساتھ اتنا پیار ہو گیا اور آپ کو اس طرف کھینچ کے لے کے آئی؟ یار میں تقریباً 2016 سے ایڈسنس کے ساتھ ہوں، اور اتنا زیادہ ایکسپرٹ نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے شروع میں کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں ہوتا. تو 2018 کے بعد سے اس کو مجھے صحیح سمجھنا آیا اور اس پہ کام کرنا آیا. تو میں یہی کہتا ہوں جی کہ دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی آن لائن فیلڈ کے اندر سب سے ایماندار پلیٹ فارم ہے نا تو وہ ایڈسنس ہے، سب سے ایماندار. تو میرا تو ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا ہے اس کے ساتھ. اچھا ایک اور شفیق بھائی آپ کے ساتھ ایک بات کرنی تھی، کیونکہ یہ جتنی بھی آنے والی ینگ جنریشن ہے، کیونکہ یہ مجھے دیکھیں یا آپ کو دیکھیں، یقین کریں ہم سب بھی آپ کی تابع ہیں، جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں، اور یہ آپ کے جتنے بھی شاگردوں تک یہ ویڈیوز جائیں گی. امید کرتا ہوں کہ یقین کرو کہ ان کے لیے کافی زیادہ یہ انفارمیٹیو ہوگی. اور مجھے نہیں پتا کہ آج سے پہلے یہ سوال کسی نے کیا ہوں گے یا نہیں، کیونکہ آج میں ان کی نیٹ ورک اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نارمل ریئل لائف میں جو ہر بندہ جاننا چاہتا ہے. اور میں اسپیشل آیا بھی بھائی کے پاس اسی وجہ سے ہوں کہ ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں اگلوا لی جائیں. اچھا اب سب سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ شفیق بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ یوٹیوب کو کب سے مطلب کہ دیکھ رہے ہیں، کہ اور کتنے ایسے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آپ کے کہنا مانا، یا آپ کو کون سی ایسے یوٹیوب کی چیزیں اچھی لگی ہیں؟ یہ سمجھو کہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، لائک فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، تو آپ فیس بک پہ کیوں نہیں گئے، یوٹیوب پہ ہی کیوں آئے؟ میرا صرف یہ ایک سوال تھا، اس میں کافی کنفیوز بھی ہو رہا تھا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ فیس بک کو کیوں انہوں نے پک نہیں کیا اور یوٹیوب کو پک کیا ہے؟ ابھی میں فیس بک کو کچھ عرصے تک انشاءاللہ دوبارہ پک کرنے والا ہوں. لیکن میں نے سٹارٹ میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سٹل ابھی تک پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے فیس بک کا پائلٹ پروگرام چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مونیٹائزیشن کا کوئی سین نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی جان اگر کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تو صرف نام بنانے کے لیے محنت نہ کی جائے، اس سے آپ کو کچھ ارننگ بھی ہو، اس سے کچھ پیسہ بھی آئے. تو وہ پیسہ جس دور میں نے یوٹیوب سٹارٹ کی تو وہ صرف یوٹیوب ہی پے کرتا تھا آپ کو، اور ویب سائٹس ہی پے کرتی تھی، فیس بک آپ کو پے نہیں کرتا تھا. بالکل. تو میرا اس لیے زیادہ تر فوکس جو ہے وہ یوٹیوب پر. الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ پاک نے عزت دی ہے اور اچھا کما رہے ہیں، بہت میرے سے بھی کئی گنا زیادہ کما رہے ہیں میرے اسٹوڈنٹ. اور یقین کریں کہ یہ بھائی کی بات مجھے اتنی اچھی لگی ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، ایک قابل استاد ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنا جو نالج ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور یقین کریں کہ واقعی ہی یہ بات سچ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے اتنے زیادہ قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن بعض اوقات کبھی ہمیں ٹیچر ہمیشہ غریب ہوتا ہے. ٹیچر ہمیشہ غریب ہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ میں اپنی بات بعد میں کمپلیٹ کروں گا، ہم جیسے لوگ وہ سیدھا کپڑوں میں بھی کافی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیشنگ رکھتے ہیں، اور یہاں پہ جائیں ہر بندہ سلوٹ مارتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ استاد کا رتبہ ہی ایک رہتا ہے، اور ملنگ لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شفیق بھائی یہ مجھے بتائیے گا، میں اپنے سوال کی طرف پھر سے واپس آتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کبھی لائف میں ایک ایسا ایکسپیرینس، ابھی دیکھنا ہم جو ایڈسنس کے بارے میں ہیں وہ بھی باتیں ہوں گی، لیکن چند ایک کچھ ایسی باتیں ہیں وہ پہلے ہو جائیں تو وہ آپ کو بھی پتہ لگ جائیں گی کہ بھائی کے کچھ راز وغیرہ. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کبھی آپ نے ایک چیز ایسی نوٹس کی ہوگی آپ کی زندگی میں، وہ کون سا ایسا پارٹ تھا
یا کبھی کسی موڑ پہ آپ کے کمنٹ کے نیچے آپ کو خبر بھی نہیں کہ یار آپ کا ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ یار میں آپ کی وجہ سے مجھے بہت اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو دعائیں دے رہا ہے, وہ اس وقت آپ کو کیا, اس کے وقت آپ کی فیلنگس کیا ہوتی ہیں, اس وقت آپ کے ایکسپریشنز کیا ہوتے ہیں, وہ ذرا آڈینس کو بتائیے گا. دیکھیں, میں اپنے سوشل میڈیا پہ اب میں نے یہ چیزیں شیئر کرنا سٹارٹ کر دی ہیں کہ جو مجھے میسیجز آتے ہیں, فیڈ بیکس آتے ہیں کہ سر میری اس منتھ کی اتنی ارننگ آئی ہے, اتنی ارننگ آئی ہے. پہلے میں یہ شیئر نہیں کرتا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کی نا. پہلی بار جو مجھے ملا تھا وہ ملتان میں میٹرو بس کے اندر ملا تھا. میں ملتان سے میں ایم ایس کر رہا تھا, ایم فل کر رہا تھا میں, تو میٹرو میں جا رہا تھا تو ادھر مجھے ایک بندہ آ کے ملا اور اس نے کہا کہ سر آپ کی بتائی ہوئی ٹیکنیکس کی وجہ سے میرا چینل مونیٹائز ہوا ہے اور اس منتھ کی جو میری ارننگ ہے وہ $103 ہے. تو وہ $103 جو تھے نا, وہ مجھے $103 ملین لگ رہے تھے خوشی کی وجہ سے. اچھا, یہ جو یقین کریں کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے وے سے اگر کوئی بندہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی دعائیں دیتا ہے. اور استاد صاحب کا ایک قول بھی ہے کہ ہیٹرز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن کبھی آپ عمران خان کی پروفائل کو اوپن کر کے دیکھ لیں اور وہ اس بندے کو بھی دیکھیں کہ یار دنیا اس کو چاہتی ہے, نہ کہ پاکستان دنیا میں اس کی فین فالوئنگ ہے. اگر وہ اپنے کمنٹس پڑھتا جائے, اور مجھے امید بھی ہے کہ وہ پڑھتے ہوں گے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے یقین کریں کہ بہت زیادہ قابل احترام اور ان جیسا ایماندار حکمران ابھی تک ہم نے پاکستان میں نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی دعائیں ہیں کہ وہ واپس آئیں, اور یقین کریں کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن وہ جو بیڈ کمنٹس ہوتے ہیں نا, وہ خود بھی ریڈ کرتے ہوں گے لیکن وہ اگنور کرتے ہیں. تو جتنے یہ ایک نا ہیٹرز کے لیے تھا, وہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آج کل آپ کو بھی پتہ ہے کہ ورگلانے والے یوزرز کافی زیادہ ہوتے ہیں, باتیں کرنے والے بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن سمجھانے والے بہت کم ملتے ہیں. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرا ایک بڑا مشہور کال ہے, فیس بک پہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ ہیٹرز آر موٹیویٹرز. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اور یہاں تک یہ بھی سنا تھا کہ بچے جب آپ کا کوئی بھی ہیٹر بنتا ہے سمجھ لو کہ آپ مشہور ہونا شروع ہو گئے, آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اچھا خیر, اب اپنی کویسچنس کی طرف آتے ہیں. تو شفیق بھائی, جو میرا تھرڈ کویسچن ہے, اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جاتا ہے آپ کی طرف تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ یوٹیوب جوائن کریں یا ویب سائٹ کی طرف آئیں؟ میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ دونوں کریں. یوٹیوب میں دیکھیں, میری بات سنیں, ویب سائٹ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ویب سائٹ کے لیے آپ کو ٹریفک بھی چاہیے. بالکل ٹریفک چاہیے, ٹھیک ہے. آپ نے دکان ایسی جگہ پہ کھول لی ہے جہاں گاہک ہی نہیں ہے, تو آپ 10 کروڑ کی دکان کھول لیں, اس دکان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلے اپنے گاہک بنائیں, گاہک بنا کے ویب سائٹ پہ بھی جائیں. لیکن اگر آپ بہت سیانے ہیں, بہت اسمارٹ ہیں, تو پھر آپ صرف ویب سائٹ پہ ہی رہیں. کیوں؟ کیونکہ ویب سائٹ کے اوپر یوٹیوب سے زیادہ ارننگ ہے. زیادہ نہیں, بہت زیادہ ارننگ ہے. اچھا, یہاں پہ میں بھی کچھ باتیں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں, چاہے آپ ویب سائٹ یوز کریں یا آپ کریں یوٹیوب یوز, دونوں نے ہی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دینا ہے. دونوں. اور ایک استاد محترم کی طرف سے ایک بات مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے, وہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی کام کے اندر, چاہے وہ آف لائن فیلڈ ہی کیوں نہیں ہے, انٹرنیٹ سے ہٹ کے, اگر آپ اس میں اپنے قدم جما کے رکھتے ہیں اور کام کو, وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلٹی ایک ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کا کام اسٹیبل ہو, آپ خود ڈیلی بیسس اس پہ محنت کرتے ہو, تو وہ آپ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو آؤٹ پٹ دے ہی جاتی ہے. اور نیکسٹ اس کے بعد میرا یہ سوال ہے کہ اگر مان کے چلو کوئی یوزر یوٹیوب پہ آتا ہے تو اس کو کون سی ایسی کیٹیگریز کے بارے میں ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کام کرے تو اس کو جلدی فیم مل جائے گا؟ کیونکہ آج تک جتنے بھی یوزر ہیں وہ کہتے ہیں یا میں فیم ملے یا میں پیسہ آئے. اور میجر جو ہمارے یوزرز ہیں ان کا ہمیشہ یہی کنسیپٹ رہتا ہے یا یہی ذہن رہتا ہے کہ یار میں یوٹیوب پہ آیا ہوں, اگلے دن مجھے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ جتنے بھی یوزر ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال لازمی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں بھائی بتائیے گا. میں یہی سیدھی بات کہتا ہوں, میرے اپنی آڈینس بھی یہ سوال کرتی ہے اور بہت زیادہ یہ کویسچن کرتی ہے, تو میں ان سے صرف اتنی سی بات کہتا ہوں کہ کلرک کی نوکری لینے کے لیے آپ کو 16 سال پڑھنا پڑتا ہے. 16 سال کلرک کی نوکری کے لیے پڑھتے ہیں, پھر جا کے کسی MNA کے جوتے اٹھاتے ہیں, پھر جا کے آپ کلرک کی نوکری حاصل کرتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ شاید آن لائن فیلڈ کے اندر جو ہے میں نے رات کو یوٹیوب چینل بنایا تو صبح چھپر پھاڑ کے پیسہ گرے گا. جیسے آپ نے 16 سال وہاں لگائے ہیں نا, یہاں میں آپ کو 16 سال نہیں کہتا, 16 مہینے بھی نہیں کہتا, لیکن کم سے کم 16 ہفتے بھی اگر آپ غیرت مند جرت کے ساتھ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ جو مرضی فیلڈ پکڑ لیں. دیکھیں, ایک سمپل سی بات ہے, سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں گا.
कंटेंट सब चीज़ डिपेंड करता है कंटेंट पे कि कंटेंट में आप क्वालिटी कितनी दे रहे हैं। आप एक चले जाते हैं जैसे अभी हम यहाँ पे एक पिज़्ज़ा वाली शॉप पे बैठे हैं, एक यहाँ पे फट्टे पे पिज़्ज़ा लगा के बैठा हो और एक बंदा इस तरह का एक इन्वायरमेंट बना के पिज़्ज़ा लगा के बैठा हो, रेट भी दोनों का सेम हो, आप कहाँ जाएंगे? अच्छे इन्वायरमेंट वाले, वो सीधी सी बात है, जो आपको बेहतर इन्वायरमेंट फराहम करेगा उधर ही जाएंगे ना। तो भाई यूज़र भी ऐसे ही करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन के ऊपर आपने भी वीडियो बनाई हुई है, इन्होंने भी बनाई हुई है। इन्होंने बड़ी फिट करके वॉइस ओवर के साथ और बड़े खूबसूरत वीडियो शूट के साथ और बड़ा नीट एंड क्लीन आप लोगों को समझाया हुआ है। जब आपने बनाई है ना आपका वॉइस ओवर क्लियर है, ना आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, ना आपकी एडिटिंग अच्छी है, ना आपकी एसईओ अच्छी है, ना कुछ अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था वो इसने भी बताया है, वो आपने भी बताया है। कोई सोल्यूशन में कोई गलती नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन यूज़र किसको प्रेफर करेगा? यूज़र, जाहिर सी बात है, जो अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा उसी को करेगा। तो भाईजान जब आप मार्केट के अंदर आते हैं ना तो आपको बहुत जूते पड़ते हैं। तो जो उन जूतों से सीखता है वो जल्दी कामयाब हो जाता है, और जो जूते खा के भाग जाता है वो भाग जाता है। वाकई। अच्छा शफीक भाई, यहाँ पे एक और बात भी करना चाहूँ। अब देखें मेरी ऑडियंस है ना, अब यकीन करें कि इतनी, मैं कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। मेरा सिर्फ एक ज़्यादा ना एक क्वेश्चन है। आप यकीन करें कि ये जितने भी मुझे देखने वाले हैं और चाहने वाले हैं, इनसे मेरी एक ही शिकायत रहती है। वो कहते हैं कि यार मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही, उसके पीछे रीज़न क्या है? हाँ देखो, मैं भी, मेरी अभी 20 साल उम्र हुई है, भाई की 26 साल होगी, ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दे कि हम लोग क्यों सक्सेसफुल हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ, हम अल्हम्दुलिल्लाह रात को खाना खा के सोते हैं। मसला ये है कि देखो, आप भी खा के सोते हैं, मसला ये है कि क्यों नहीं आपको सक्सेस मिल रही। उसके पीछे रीज़न ये, एक तो आप जगह जगह से, वो कहते हैं ना कि वो जायका चखते हो, टेस्ट करते हो। एक बंदे को पिक किया, अगर उसका काम अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरे के पास चले जाते हो, अपने उस्ताद को बदलते रहते हो। और इसमें जो सबसे बड़ी मेन वजह ये है ना कि जब हम कहते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है, जब हम ये बात सोचते हैं ना, हमारी नाकामी वहाँ से शुरू हो जाती है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा चक्कर रोला किस चीज़ का? मैं का। बिल्कुल ठीक है यार, कितने छोटे बच्चे होते हैं, हम उनसे कई बार कुछ चीज़ें सीख जाते हैं। इसके कोर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फर्स्ट टाइम सीखी। बिल्कुल सीरियसली। और मैं ये बरमला कह रहा हूँ कि ये मुझसे छोटा है, कहीं मेरा स्टूडेंट भी रहा होगा, और मैं ये बरमला कह रहा हूँ कि मैंने सीखी। और मैंने ये प्रिटेंड नहीं किया कि मैं तो बड़ी शाया हूँ, मैं क्यों भाई तेरे से सीखूँ, और ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है ना। जहाँ से सीखें रेस्पेक्टेबल मैनर में सीखें, और सीखने में कोई शर्म नहीं होती। और एक मजे की बात आपको बताता चलूँ कि तनवीर सर को कौन नहीं जानता होगा। तनवीर नांडला साहब हैं, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान आधे से ज़्यादा जो आईटी में हैं, जो वेबसाइट्स के अंदर, जिस वेबसाइट की फील्ड में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो टॉपिक से हट के हैं, लेकिन ये देख लेना कि आने वाले वक्तों में ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपको अपना वालिदैन भी नहीं फराम करते, जो आपको उस्ताद फराम करते हैं। ऐसे ही, ठीक है। वो कहते हैं ना कि उस्ताद एक रूहानी बाप है। तो अब तनवीर सर को देखें, यकीन करें पूरा पाकिस्तान उनकी इज्जत करता है। मैंने, एक होता है ना कि चलो किसी बंदे के हेटर्स के भी बैड कमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। आप यकीन करें कि उन्होंने अपने इतने कोर्सेज दिए हुए हैं। हकीकत बात है। वो एक नांडला स्ट्रेटजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, एसईओ के अंदर, शायद ये भाई भी हंस रहे हैं, इनको भी पता है उस चीज़ का। तो आप यहीं से देखें कि वो बंदे, मैं उनकी सिर्फ एक वॉइस ओवर सिर्फ सुनी थी और फेसबुक पेज पे उनके, तो यकीन करो मैं तब से उनका फ़ैन हूँ। हालांकि मैं उन्हें नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ पे रहते हैं। यकीन करें कि उनका लहजा ही ऐसा था कि मैं कहता था कि ये बंदा कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसकी बताई हुई स्ट्रैटेजी, इसकी बताई हुई चीज़ें, यकीन करो अभी तक मुझे याद आती हैं। वो चंद छोटी मोटी जो टिप्स होती हैं ना, आप लोग तो कहते हैं ना कि 2000 रुपये ये बड़ी चीज़ है। 2000 रुपये कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद 50 से 60 हज़ार रुपया भरा है कोर्सेज़ के लिए, और उनमें भी इस तरह की चीज़ें या मवाद नहीं बताया जाता जो मुफ्त में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, और आप लोग कदर ही नहीं करते। ऐसे ही है। जब तनवीर नांडला साहब जिनकी ये बात कर रहे हैं, उस्तादों का उस्ताद बंदा है वो। शायद आप में से कोई 1% भी उनको ना जानता हो, इतने वो मतलब कि खामोश उस्ताद है। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई पिछले दिनों कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन में, तो यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि मैं मलंग हूँ, वो मेरे से भी मलंग थे। ये उनका एक मतलब कि एटीट्यूड और वगैरह कुछ, तो वो बड़े बड़े उस्ताद हैं। उस्तादों की रिस्पेक्ट भाईजान, इससे तो हम तो हाथ जोड़ के मिलते हैं। कसम वाली बात है। अच्छा एक और आपको मज़े की बात बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है। एक इमरान सर हैं, शायद
इमरान अली दीना इमरान अली दीना साहब। अब मैं यकीन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ चीज़ें फ्री दे रहे हैं आपको, आप लोग कदर नहीं कर रहे। और मैं ये कसम वाली बात कहता हूँ कि मैंने वही स्किल शेयर पे और बाज़ ऐसे प्लेटफार्म पे जहाँ पे आप ये समझ लो कि इतने घटिया कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनसे 1000 गुना, मैं कहता हूँ कि 10,000 गुना भी अगर कहना तो ये भी कम है कि इतना अच्छा इनका कंटेंट है जो आपको मुफ्त में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यकीन करो, मैं कहता हूँ कि और सिर्फ उनके YouTube चैनल की वजह से लाखों घरों में चूल्हा जल रहा है, लाखों घरों में। ये इस चीज़ के हम गवाह हैं। उनके फीडबैक्स हमने काफ़ी हद तक देखे हैं, उन्होंने ख़ुद भी हमारे साथ शेयर किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह लाखों घरों में उनकी वजह से चूल्हे जल रहे हैं, उनके पढ़ाई हुई चीज़ों की। यार मैं खुद बैठा हूँ ना, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे एडोब प्रीमियर का अलिफ बे भी नहीं पता। मैंने एक बार सॉफ्टवेयर खुला हुआ देखा था, मैं डर गया था, इतना हैवी है सॉफ्टवेयर। सीधी सी बात है कि मैं उसका एनवायरनमेंट देख के ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार इसके अंदर कैसे एडिट होता है। और मैं कहता हूँ कि पागल फ़ैन हूँ इमरान अली दीना का, और मैंने उनसे सब कुछ सीखा। प्रीमियर A to Z मैंने सर से सीखी, एडोब इलस्ट्रेटर मैंने सर से सीखा। और एक और मज़े की यहाँ बात करता चलूँ कि यार देखें, सक्सेस अल्लाह पाक ने देनी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो दिल से काम करवाता है ना, अब यकीन करें मैं कंपैरिजन किसी का भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात नोटिस करना, हिशाम सरवर साहब हैं, कितने बच्चों के उस्तादों के उस्ताद रहे हैं। सिर्फ एक बात देखो, वो बात होती है ना फॉलोअर्स की, एक बंदा कंपेयर करता है, वो भी समझाते हैं, लेकिन देखें जो ये भाई ने एक बात की थी कि एक अच्छी लुक और सारी चीज़ें वो भी प्रोवाइड करते हैं, और उन्होंने भी इमरान सर को इतना अप्रिशिएट किया है। अब वो 10 साल पुराने यूज़र हैं उनकी, अगर आप ओल्ड वीडियो देखें, वो पहले उनकी मैं रिव्यूज़ पढ़ता था कि जो गोरे हैं वो शाम सर्वर की जो है वीडियोज़ के ऊपर रिव्यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये वाहिद ऐसा फ्रीलांसर है जिसने सबसे बेहतरीन काम किया। अगर झूठ बोलूँ तो काफिर, आप अभी उनकी वीडियोज़ जाके देख लें, मुझे हर हर्फ याद है कि जितनी भी जो पहले 3 वीडियोज़ हैं रिव्यूज़ के बारे में हैं, और उसके ऊपर वो हिशाम सरवर के बारे में बड़े खूबसूरत अल्फाज कह रहे हैं, लेकिन यकीन करो कि आप लोग उनकी कदर ही नहीं करते। अभी तक उनके 400 के या 500 के करीब फॉलोअर्स हैं। इमरान अली साहब उनके बाद में आए थे, लेकिन यकीन करो मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ इनका दिल से फ़ैन हो गया। ये वाहिद वो ऐसे टीचर हैं जिनकी अगर आज आप कदर करोगे, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जिसको वो कहते हैं ना कि मोशन ग्राफिक्स का नहीं पता, तो वो ज़रा इनकी वीडियोज़ को जाके देखें। मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ कार्टून एनिमेशन के ऊपर यूट्यूब चैनल को ओपन कर लें। मेरा कज़न आया है, ये डॉलर्स तो पैसा भी यहीं पे रह जाना है। हमने ना कभी किसी से कोई चीज़ छुपाई है, ना ही छुपाएंगे। 10 से 12 हज़ार डॉलर जिसकी मंथली इनकम हो, कार्टून एनिमेशन करता है, कार्टून एनिमेशन, ठीक है, 10 से 12 हज़ार मंथली इनकम, और उसे 3 माह हुए हैं अभी। और उसके बाद वो मुझे वो क्या कहता है, मैंने कहाँ से सीखा, कहता मैंने इमरान अली साहब से सीखा। अब सिर्फ ये बात को सिर्फ फोकस करना, 10 से 12 हज़ार डॉलर, और वो किससे सीख गया, इमरान अली साहब से। 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। अब मैं बड़ा देखो हैरान परेशान इस बात से नहीं, मैंने कहा देखो कि अल्लाह पाक ने उन उस्तादों को कितनी इज्जत दी है जो आपको मुफ्त में चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उनकी कदर नहीं करते। इंडिया से जो उनका फ़ैन फॉलोइंग है, मैंने उनके कमेंट से रीड किया है, यकीन करो वो कहते हैं कि ये कहते हैं ना कि लाख, मैं कहता हूँ कि कोई 10 लाख भी यूज़र है तो मैं मानने के तैयार हूँ कि उनकी वजह से उनका चूल्हा जल रहा है। और ये ऐसे उस्तादों की आप लोग कदर की करें, ठीक है। और अब आ जाते हैं अपने उन्हीं सवालों की तरफ वापस, एडसेंस के बारे में, और इनका कुछ एक्सपीरियंस भी मैं पूछूंगा। एक आखिरी बात करते हैं, वो शायद आप लोग भी पूछते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर से ट्रैफिक लें, CPM काम करे। यार गलत काम, यकीन करो कि मैंने आप लोगों को कितना मना किया है। अब मेरे इतने, यकीन करो कि मेरे बारे में मैं एक्सपीरियंस, वेबसाइट CPM का कहते हैं, वेबसाइट CPM का कहते हैं, और YouTube CPM का कहते हैं। ये ऑडियंस क्यों कुत्ते कामों में लग रहे हैं? मैं बताता हूँ, हकीकत बात है। अब ये वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं और दुआएं दोगे ये इसके बाद, यकीन करो कि मैं इस बंदे के पास स्पेशल सिर्फ आपकी ज़मानत के लिए आया हूँ कि यार ये बंदे गलत काम कर रहे हैं, और अभी और बंदों के पास भी जाऊँगा सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यार आप लोग गलत काम कर रहे हैं, ये कभी काम ना करें। मैंने इन्हें बड़ा मना किया। ये CPM के चक्कर में, CPM के चक्कर में आप शायद CPM और लोडिंग के चक्कर में, वेबसाइट लोडिंग और CPM के चक्कर में। मैंने अपनी तमाम वीडियोज़ में बताया कि ये रिस्क है, नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड दिस, ठीक है। ये इसका मैं साफ हल बता देता हूँ, सीधा इसका ना, ये है क्या चीज़। कुछ लोग होंगे शायद अभी सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ऐसे समझे
फॉरेक्स मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, आपको अलिफ बे भी नहीं पता और आपने अपना पैसा उठा के मार्केट के अंदर फेंक दिया है और टेक लगा के बैठ गए। मार्केट ऊपर चली गई तो छक्का, नीचे चली गई तो डूब गए। और बस सिंपल ये स्ट्रेटजी समझे। अब यहाँ पे मैंने ना बड़ा प्यारा एक्सप्लेन किया था कि देखें कि गूगल बच्चा नहीं है आज की फील्ड के अंदर, के मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या चाहते हैं एडसेंस लोडिंग से। आप ये समझते हैं कि ये एक अकाउंट इसकी वर्थ को समझते ही नहीं है। इस अकाउंट ने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने हैं जिसकी आप कदर ही नहीं करते। आप समझते हैं कि 15,000 का अकाउंट आया, 20,000 का अकाउंट आया, चल भाई लोडिंग की, इसे फारग कर दिया। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ तो ये लोग ये कहते हैं कि भाई हमें अकाउंट दिया, हमें लोडिंग सिखाओ, और ये कहते हैं कि VPN क्लिक से। अगली बात सुनो, मैं तो ये बात सुन के हैरान हो गया कि VPN क्लिक से वगैरह से भी लोडिंग वगैरह करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि आपका जो एक क्लिक होता है ना, उसके बैक एंड के ऊपर हज़ारों पैरामीटर्स होते हैं, हज़ारों पैरामीटर्स। ये आपको शायद ये चीज़ें समझ ना आए कि ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, कि उसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ गूगल के पास एज आ, यार आप खुद ये सोचें कि आप एक सड़क के ऊपर जा रहे हैं और गूगल आपको बता रहा है कि आगे रश है। गूगल आपको बता रहा है मैप के थ्रू, गूगल आपको बता रहा है कि आगे रश है, और मज़ीद क्या चाहते हैं कि गूगल आपके साथ कितना कोऑपरेट करे। मतलब बात करने का मतलब ये है कि गूगल के पास आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन चली जाती है आपके एक क्लिक के ऊपर। तो आपका क्या ख्याल है, आप ये बचाए गूगल को पता नहीं लगना क्लिक कहाँ से। अरे छोड़ो भाई, ये मैंने इन्हें बताया भी है। ये समझते हैं यार, देखो दूसरों की थाली में हमेशा ज़्यादा ही नज़र आता है, ऐसा ही है। और मैंने इनको इतना प्यार से समझाया, यकीन करो जिस तरह सगा भाई होता है इस तरह समझाया। और मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर इनको ये कहा कि यार जो लोडिंग का काम करना चाहता है वो अपने ऑन रिस्क पे आए, और कोई बड़ा बंदा आए। नॉर्मल पर्सन 20,000 तुम्हारी तनख्वाह है, और मेरी बात सुने, सीधी सी बात है, जो बंदा इतना पैसा रखता है कि उसका 1,00,000 2,00,000 डूब जाए ना, तो उसके बाल को भी फर्क ना पड़े, वो इसके अंदर रिस्क ले। मैंने इन्हें कसम वाली बात बताई है कि मैं बैठा हुआ था घर, और मुझे एक दिन में $8,000 का नुकसान हुआ है। एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, होता है। और मैं इन्हें सोच रहा था कि अगर ये मेरी वालिदा को पता होता, ये मेरी अम्मी को पता होता, जो ये समझती है ना कि बंदा हार्ट अटैक से ही मर जाता है कि इतने पैसे बात सुन के, अगर उनको वो उन्हें बताया ना कि बेटा ये काम कर रहा है, अभी उम्र भी देख लो कि 20-22 साल उम्र, और काम देखो 8। यार एक दिन मेरा ना पता $2,300 डूबा ना, वैसे टेंशन में ना मेरे मुंह से निकल गया। तो अम्मा जी बैठी कहते कि पुत्र की होया, मैं क्या यार पैसे डूब गया और $2,300 डूब गया ना। अब अम्मा बेचारी थोड़ी परेशान हुई। अब अम्मा को तो यही नहीं पता कि डॉलर कितने का होता है। फिर मैंने अम्मा, मैं क्या यार अम्मा जी क्या हो गया, तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी बनता है ना जो इतना डूबा। फिर भी अम्मा बेचारी को टेंशन रही, ठीक है। तो उस तरह के, अब ये 8,000 की बात है, अगर ये 8,000 के डज खुदा न खास्ता किसी ऐसे बंदे को लग जाए जिसकी मंथली 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 20,000 रुपये तनख्वाह है, ठीक है, वो खुदकुशी ना करे तो क्या करे। अच्छा, हत्ता कि देखो इनको भाई मैंने ना यहाँ तक गाइड किया। अब आपके पास में आया हो ना, स्पेशल ये सिफारिश करवाने के यार कि इन्हें कहो कि रुक जाइए। अपनी इतनी स्पीड इन्होंने रखी हुई है तेज़ कि हवाई जहाज से भी कहते हैं कि लोडिंग सिखाओ भी। मैं इस हद तक गया कि इनको सिखाने के लिए प्रॉपर वो पेजेस दिखाए जिनके 4-4 मिलियन फॉलोअर्स, और ये एक गुड स्ट्रेटजी है, ठीक है। उन पेजेस की वर्थ है, वो बड़े पुराने पेजेस हैं, वहाँ से वो सोशल मीडिया की ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं वेबसाइट्स पे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, और उससे पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि शायद आप लोगों को वो पेजेस भी दिखाए गए हैं, वो फेसबुक अकाउंट्स भी दिखाए गए हैं, जहाँ से आपको भी मैंने दिखाया बाकायदा प्रूफ के साथ। कोर्स के अंदर एक एक चीज़ गाइड भी की कि यार इस तरह से विजिटर ड्राइव करते हैं, और ये जेन्युइन तरीक़ेकार है, इसमें कोई इलीगल वाली बात ही नहीं है। और ये एक प्योर जिसके एसेट्स होते हैं वहाँ से वो विजिटर को ड्राइव करता है वेबसाइट के ऊपर, और फिर आप अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। मैं अपनी ज़बान में इसको लोडिंग कहता था। अब इन्होंने मुझसे एक सवाल कर दिया कि यार आप अपने VPN क्लिक मारो और वो हमें ये वो बंदा ये वो सिखाएगा। अब जब मैंने ये इनकी बात सुनता गया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि यार इन्होंने 2,000 रुपये दिया, वो मैं इनका हराम करूँ क्या? नहीं, ये इधर ये 2,000 भी डबो बैठेंगे, ठीक है। 2,000 के बाद ये ठीक ठाक खर्चा करेंगे वेबसाइट्स पे, एडसेंस पे, वो भी डबो बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये इतने बड़े पैसों की उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो उम्मीद भी डबो बैठेंगे।
شارٹ کٹ ہمیشہ نقصان دیتی ہے. اچھا لاسٹ ایک سوال, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. ایک آخری سوال وہ یہ کہ شفیق بھائی آپ صرف چھوٹا سا ایک مڈ بتا دیں, کیونکہ یہ وہ چل مچی رہتی ہے ہر بندوں کو کہ نیٹ ورتھ کتنی ہے, یوٹیوب کتنا دیتا ہے, بیسک کچھ بتا دیں. میں نے انہیں تو $2-3,000 ویسے دکھا دی ہیں, ویسے ایک نارمل ایک پرائس بتا دیں. تو ایک میں بات آپ کو کلیئر کر دوں یہاں پہ کہ یوٹیوبر سے اگر آپ پوچھیں نا کہ وہ کتنا پیسہ کماتا ہے تو یہ غلط کوسچن ہے. کیوں؟ آپ یہ پوچھا کریں کہ یوٹیوب سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. یوٹیوبر ایک ایسا بندہ ہے کہ جو جتنا چاہے پیسہ کما سکتا ہے. بالکل, یہ بالکل رائٹ اس کا جواب ہے. اور میں کہوں کہ میں $5,000 کماتا ہوں تو میں پاگل ہوں نا. میں 10 کیوں نہیں کما رہا؟ میں کما سکتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں کما سکتا ہوں. میں کہوں کہ جی میں 10 کماتا ہوں تو یقین کریں کہ میں ایسے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو $10 لاکھ بھی کماتے ہیں. یوٹیوبر جتنا چاہے پیسہ کما سکتا ہے. یہ صرف آپ کو جب اس فیلڈ میں گھسیں گے پتہ لگے گا. چاہے ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہو, یہ آخری بات ہے, اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ کوئی باتیں یہ نہیں کریں گے. جتنا چاہو آپ ویب سائٹ سے کما سکتے ہو, ملینز آف ڈالرز کے حساب سے کما سکتے ہو. یہ پاسبل ہے, پاسبل ہے. یوٹیوب سے کما سکتے ہو, پاسبل ہے. آج کے بعد یہ کوئی سوال نہ کرے کہ بھائی کتنے پیسے کما سکتے ہیں, کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جہاں سے پہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے یوٹیوب کی انکم سٹارٹ ہوتی ہے, یہ سمجھ لیں. اور باقاعدہ طور پہ یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ میں کیا یوٹیوب کے فرنٹ پیج پہ چلے جائیں, وہاں پہ جا کے ذرا دیکھیں, فائنینس کی کیٹیگری کر کے دیکھیں نا, وہاں پہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے یوٹیوبر اتنا پیسہ کما رہے ہیں اور بلاگر اتنا پیسہ کما رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ اس کو ریگولرائز کر دے اور اس کا پراپر مطلب کہ چیک اینڈ بیلنس ہو, لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اگر اس کا کام سٹارٹ کر دے تو ہمارے پاکستانیوں کو بھول جائے کہ باہر سے ریمیٹنسز کتنی آتی ہیں. بالکل, ہمارے بیچارے یہ وزیر خزانہ اور اسٹیٹ بینک بیچارہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمارے ڈالر کے زر مبادلہ کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو ہمارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں وہ ریمیٹنسز جو بھیجتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر ایک بار پتہ چل جائے نا کہ یوٹیوب سے اور بلاگ سے اور فری لانسنگ سے پاکستانی کتنا پیسہ چھاپ رہے ہیں, ان کو ریمیٹنسز بھول جائیں. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاکستان اس وقت 3rd نمبر پہ ایز اے ٹاپ فری لانسر کنٹری ہے. بالکل. اور کچھ دن پہلے کی بات ہے, میرے ایک دوست ہیں امیزون میں کام کرتے ہیں, میرے سامنے کھڑا ہے, کیمرے کے پیچھے ہی ہے, اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ پاکستان سیلنگ اکاؤنٹ کے اندر بھی امیزون پہ 3رے نمبر پہ آ گیا. یہ تو یقین کرو, آپ خود دیکھ لو کہ چاہے آپ ہمیں پاکستان سے دیکھ رہے ہو یا انڈیا سے, آپ کا بینیفٹ ہے, لیکن کام وہ کرو جس کے اندر آپ کو مستقبل میں بھی فائدہ ہو اور شروعات میں بھی فائدہ ہو, لیکن اوریجنل کام کرو, فیک کام کی طرف کام نہ کرو. ابھی یہ اگر یہ ان $10-15 ہزار کے اوپر اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ اگر امیزون کا کوئی ڈیش بورڈ دیکھ لے اس کا, یہ تو کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, مطلب کہ انسان ہی نہیں ہے. اچھا, انسان کو ہمیشہ 6-7 کروڑ PKR کی مجھے ایک دن کی سیل یہ میرا دوست دکھاتا ہے یار. یہ 6-7 کروڑ کی. اب یہ بات یہ, اور میں بتا دوں کہ یہ پروڈکٹ بیچتا کیا تو آپ لوگ ہنسیں گے. بچوں کے کڈز کے کھلونے ہیں, ڈاگ آئل ہے, ڈاگ آئل بیچتے ہیں. اور کیا تھا, اور جو کچن میں وہ چمچے نہیں ہوتے کچن اور وہ سے جو گلاو نکالنے کے لیے ایک وہ ہوتا ہے نا, گلاوز وغیرہ, یہ پروڈکٹ ہے ان کے. اب آپ یہاں پہ خود سمجھ جائیں, ہر کام آپ کو بینیفٹ دے گا. سوشل میڈیا ہو گیا, چاہے وہ یوٹیوب کی دنیا ہوگی, چاہے انسٹاگرام, چاہے فیس بک, یقین کریں کہ بہت پیسہ ہے. کام اوریجنل کریں اور حلال کا کمائیں, حرام کا نہ کمائیں. آپ نے 2-2 ہزار روپے دے کے یہ کہا ہے کہ بھائی, اب یقین کرو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے. آپ لوگ تو اس چیز کو نہیں سمجھتے, لیکن سلام کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو, بھائی اگر اللہ کا واسطہ ہے یہ کام نہ کرو, ساری زندگی پچھتاؤ گے اور مجھے بھی بددعائیں دو گے. ابھی میں آپ کو روک رہا ہوں, آپ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ پیسے کمانے سے روک رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں یہ پیسے کمانے سے روک رہے ہیں. تو آئی ہوپ اب تمام دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور بہت شکریہ سر, استاد محترم. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.